على من لا نبي بعده. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah, blagodarnost i slava mu izrazujeme na Allah Jalla Jalaluhu, vladar od na sudnji dan, gospodar od na site svetovi, so čije ime započnuvame i so čije ime će završime. Salavat i selam, mir i spas i blagoslov neka bude odvrz naši od pejgamber i milenik Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam, na njegova česna familija, ashabi, tabi'in i svi te iskreni sledbenici na ovoj din do sudnji dan. Gore citirani od kuranski ajet koji go citirav, Allah Jalla Jalaluhu ni poračuva najprvin do njegovi od miljenik i pejgamber Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam: faqsus il qasasa la'allahum yatafakkarun. I raskažuva im pouki, raskazi, primjeri, la'allahum yatafakkarun, može bi će razmislat. U ovoj kuranski ajet Allah vozvišeni od mu poraču na njegovi od pejgamber sallallahu alaihi wa sallam kako metoda vo da'avetod, vo povikuvanje na Allahovata vera, da koristi kažuvanja, da koristi vistiniti, prikazni, nastani slučki, so koji luđeto će počnat da razmisluvat i da svačat vistinata. Bideći nastanite slučkite i primerite od minatoto se smetat i tretirat kako jedna mnogo važna lekcija so koja možeme da dopreme do srcata na luđeto. Ja so pomožna Allah Jalla Jalaluhu daneska sakam da vi prenesam jedan primjer so čovjek, vojskovodec, heroj koji se smeta vo islamskata istorija, a to je Al-Hajib Al-Mansur, heroj to Andaluzija. Al-Hajib Al-Mansur Muhammed ibn Abdillah ibn Abi Amir, roden 306. godina po hidžra, koji pri njegova smrt Ferihat Uruba se izradovala cela Evropa i zapadnite zemlji za njegova ta smrt. Bideći bil golem islamski vojskovodec i vladar na Španija, na današnja Andaluzija, koji duri po njegova ta smrt Alfonso, vojskovodec i vladar na Španija, nad njegovi od grob izgradil šator i postavil zlaten krevet i tuka javno pred njegova ta vojska i nasobran narod izjavil: el jaum, daneska ja osvojiv me i zavladav me so teritorijata čija beše islamska, arapska. Daneska go pokoriv me najgolemi od vladar na Španija, na Andaluzija, od redovita na muslimani Al-Hajib Al-Mansur. Togaš jedan od prisutnite mu reče na Alfonso, mu reče: ovoj čovjek ako zeme samo jedan zdiv i zdivne, site nas će ne usmrti, site će padneme mrtvi. Toliko bil silen i jak. To Al-Hajib Al-Mansur ja povlekao svoja ta sabija od futrolata sakajući da go ubije toj prisuten čovjek na tije njegovi zborovi. Međutim, njegova ta žena mu rekla: ostavi go, čovjek od jakaža vistinata. Bideći na vistina Hajib Al-Mansur beše čovjek sa dostoinstvo, a naše to odnesuvanje kon nego ušte povećaja vozdigna njegova ta slava, ušte povećaja vozdigna njegova ta slava i ugled i go zgolemi njegovo to dostoinstvo i koga beše živ, a i sega od kako je umre. Ovo beše Hajib Al-Mansur koji povede 57 bitki i vo site 57 bitki osvojiva pobjeda. Duri koga trgnuo vo nekoj vojen pohod na Allahovi otpad, so sebe nosel čefin, so nadeš i želba da stane šehid na Allahovi otpad.
да умре на Аллаховиот пат. А истовремено од секоја територија и место кое го освојувал, од неговата облека и од таа земја земал прашина, земја ја ставал во шише и им наредил на неговите, кога ќе се пресели на Ахирет, таа прашина со шише, таа земја да се закопа со негово гроб, да биде сведок пред Аллах Джелле Джелалуху јаум ал-хисаб, на денот кога ќе се полага рачун и кога ќе полага сметка. Вакви биле нашите војсководци, освојувачи и херои на Андалузија, Мухамед ибн Абдилlah ибн Аби Амир ал-Хаджиб ал-Мансур. Аллах Джелле Джелалуху да му се смилува и нему и нам. А сега ќе спомнеме една интересна сторија, кажување, приказна, случка за овој голем војсководец, овој голем исламски владар, Хаким Андалус, владарот на Андалузија, Хаджиб ал-Мансур. Во многу книги се наведува дека тој бил во почеток еден амал, обичен човек, амал. И работел со магаре, кога луѓето ќе купеле од пазар некој предмет или некоја ствар, тогаш тој како хамал им ја пренесувал нивната стока и роба од пазар до дома. Така еден ден со него биле уште двајца негови пријатели амали кои носеле роба, стока на луѓето од пазар до дома. Така еден ден преморени, изморени, им рекол на двајцата негови пријатели амали, им рекол: кога јас ќе станам владар на Андалузија, што вие посакувате? Што вие посакувате вашиот живот? Тие изморени ништо не говореле. Додека Хаджиб ал-Мансур им рекол: јас пак посакувам да бидам владар на Шпанија, владар на Андалузија. Па кога јас ќе бидам владар на Андалузија, што вие бисте посакале од мене? Оној што било десна страна му рекол: јас пак, кога ти би бил владар на Андалузија, јас од тебе би посакал да ме качиш на магаре наопако и да наредиш на војниците да ме удираат со стап и да викаат: иннаху каzzab, овој лажливец, овој лажливец. Рекол: добро. Потоа се свртил кон оној од лева страна и му рекол: ти што би си посакал кога јас ќе станам владар на Андалузија? Му рекол: би посакал голема палата во која во средина ќе има градина, би посакал бел конј и убави слугинки. Рекол: добро. Ова била амбицијата на Хаджиб ал-Мансур, да стане владар на Андалузија, и на тој план работел. И се спомнува дека навистина по неколку години, едно известно време, успеал Хаджиб ал-Мансур да стане владар на Шпанија. И тогаш му текнал муабетот, разговорот со неговите двајца амали пријатели. Му рекол на везирот да ги доведе пред него. Везирот отишол и ги нашол како што биле, како што предходно работеле амали и до тој ден се уште работеле амали со магариња, носеле роба на луѓето. Ги донесол тие двајца пред него, пред Хаджиб ал-Мансур. Тоаш Хаджиб ал-Мансур го прашал оној: ти што посака кога јас ќе станам владар на Андалузија? Еве јас станав владар на Андалузија. Тој од десна страна рече: тоа беа само празни зборови кои мина. Јас се шегував, тоа беше мајтап. А рече: не, тие зборови не помина. Ти посака кога јас ќе станам владар на Андалузија да те качам на магаре од наопако, да те удираат војниците со стап и да те нарекуваат лажго. И му нареди на везирот: земете го и постапете со него како што посакал. Така и постапиле. Потоа му рече на оној од лева страна: ти што посака? Рече: јас посакав голема палата во средина со бавча, со градина, посакав бел конј, посакав убави слугинки кои ќе ми служат. Му нареди на везирот, му рече: дади му и оствари му го она што тој го посака. Така и се случи. Тогаш везирот се зачуди и му рече на Хаджиб ал-Мансур, му рече: колку благо постапи со вториот, а колку грубо постапи со првиот.
Reče li ja'lam enna Allaha ala kulli shay'in qadir, za da zna i to i site дека Allah Jelle Jelaluhu je moćan za sve. Дека Allah Jelle Jelaluhu je moćan za sve. Iako bef amal, Allah Jelle Jelaluhu je moćan i me napravi da budem vladar na Andaluzija. Zato od ova pouka i od ova slučka možeme da izlečeme mnogo važna pouka. Oni ljudi koji žive od svoja ambicija, ti ljudi može da napravat slava i ugled za ovaj ummet, ti ljudi koji imaju pozitivni celi во нивните животи прават големи успеси. Затоа оптимизмот и позитивизмот нека бидат наши кори кои ќе ни помага да ги оствариме нашите цели, а пред се да оствариме Аллахово задоволство, иншаллаху таала дженнет. Го молиме Аллах Джелле Джелалуху овие зборови, овие поуки од поука и лекција за нас, да Аллах Джелле Джелалуху даде во овој уммет вакви вистински војсководци кои ќе го поведат овој уммет кон победа, ќе го поразат душманот на оваа вера и душманот на муслимани. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.